which is a real piano, and one for the bowling ball. Right, should we do this? Let's do it. To see which object will fall to earth the fastest, I built a device which will allow me to hoist the piano, bowling ball, and javelin up to a height of 100 feet above the ground. I've attached a cord to the rig which will release the three objects at exactly the same time, allowing me to see which one will hit the ground first. So, will it be the bowling ball, the piano, or the javelin which will hit the ground first? Or could all three land at exactly the same time? 히어링 되죠? 자, 알아듣겠지? 강한 끄덕임이 느껴졌어요. 다 들리죠? 자막 없어도 되지? 선택해보자. A, B, C, D라는 파트 중에서 답을 알고 있는 사람들은 안 해도 되고요. 답이 뭘까요? 찍어봐. 누가 제일 먼저 떨어질까? 동시에. 소리. 모르겠어요. 수진이는? 응? 잠깐만, 찍기를 사용할게요. 그래. 찍기를 사용해봐. 찍기를 잠깐만요. 룰렛 돌리게? 아니요. 뭔지 알겠다. 뭘 찍어? 동시에 떨어진다는데요? 뭐야! 어떻게 알았어? 이상한데? 찍는 거예요. 찍는 거야? 계산기. 아니? 나 이렇게 했는데 제일 먼저 나오는데. 신기한데? 괜찮다. 시험 때 써먹으면 되겠다. 시험 때 핸드폰을 못 꺼내는구나. 안타깝다. 자, 우리는 이걸 실험을 직접 해볼 수는 없기 때문에 이 영상을 기억해야 돼. 영상을 본 걸 기억해서 나중에 같은 문제가 나왔을 때 또는 우리가 문제를 풀 때 이걸 떠올려서 맞춰줘야 됩니다. 자, 실제 실험을 Time to find out. Right, this is it, guys. Alright. The bowling ball, piano, the javelin. Were you happy with the horses in back? Yes. Alright, should we do this? Let's do it. Alright then. Take them up! Yep. 100 feet, here we go. Attached here is a little quick release cord. It will release them all at exactly the same time. There's another wire coming out here which just keeps them straight so we can see them. Right. Right, guys, that is 100 feet. That's pretty high. Do you want to do this? Should we do this? Yeah, Let's go. let's do it. Right. Here we go. I'm taking the slack up. This seems like the most ludicrous thing ever. Alright. Are we ready? Yeah. Are we really doing this? Alright, here we go. Get ready. And I'm pulling it. So which one was first? Oh, they all went at the same time. They all went at the same time, which means we have a winner on the end here. We got it. How does that make sense? Exactly the same time. They all fell exactly the same time, right? So the answer was D, and one of my volunteers was right. They all hit the ground at exactly the same time. 자, 모두 동시에 떨어졌다는 사실을 기억해야 핸드폰 짱이죠. 자, 모양도 다 다르죠? 모양도 다 다르고 무게도 다 달라요. 근데 그럼에도 불구하고 동시에 떨어졌다는 거. 왜 동시에 떨어지는지에 대해서 이해하려면은 좀 더 많은 공부가 필요하겠지만 지금 이 현상을 기억하자. 현상. 정말 그렇구나. 그리고 30m라는 높이도 기억합시다. 30m. 30m까지는 공기 저항을 무시할 수 있는 높이예요. 그래서 아까 피아노 같은 경우는 공기 저항을 더 많이 받을 수밖에 없는 구조잖아. 구조. 근데 30m는 피아노 입장에서 나는 공기 저항을 많이 받는 구조인데 떨어진다. 이제 공기 저항 받을 것 같아. 근데 툭 떨어져요. 아직 공기 저항 받으려 그러는데 바닥에 닿는 거야. 그게 30m라서 공기 저항을 무시할 수 있는 높이라고 말하는 겁니다. 오케이? 그래서 공기 저항을 무시할 수 있는 높이 30m도 기억해줘야 돼. 만약에 더 높은 곳에서 실험했다면 아마 피아노가 가장 늦게 떨어졌을 것 같아요. 왜냐면 공기 저항을 많이 받아서. 이해됩니까? 30m이기 때문에 공기 저항을 무시할 수 있을 때 동시에 떨어집니다. 그러면 공기 저항을 많이 받으면 늦게 떨어진다고 했잖아.
그래서 30m가 안 되는, 이 정도에서 실험을 하나 해볼게요. 그러면 실험을 해볼게요. 여기 있는 볼펜하고 여기서 한번 빼자. 종이를 하나 떨어뜨려 볼게요. 한 장만. 자, 종이 한 장. 볼펜하고 종이도 지금 모양과 크게, 모양도 다르고 무게도 다르죠? 그럼 얘도 이 실험대로라면 어때야 돼? 동시에 떨어져야 되는 거 아니야? 그치? 실험해볼까? 찍어봐. 동시에 떨어질까 아닐까? 확실히 아닌 것 같아. 왜? 여기 동시에 떨어졌잖아. 종이는 공기 팔랑거려. 팔랑거려서. 답이 팔랑거려서래. 아니 너무 팔랑거려. 맞아, 팔랑팔랑거리긴 하죠. 그걸 다른 좀 고급진 표현으로 공기저항을 엄청 많이 받는다라고 표현합시다. 그래서 팔랑거리는 거야. 그죠? 그래요. 해볼게요, 그러면. 잘 봐. Let's do it! 네. 맞죠? 툭 소리 먼저 났죠? 공기저항을 많이 받을 수밖에 없는 구조라면은 얘가 늦게 떨어질 수밖에 없습니다. 그죠? 자, 이것과 관련된 영상도 또 하나 볼 거예요. 그렇다면 만약에 여기에 이게 늦게 떨어진 이유가 공기저항 때문이라며 여기 공기를 다 뺄 수 있다면 이 교실의 공기를 싹 뺄 수 있다면 어떻게 떨어질까요? 동시에 떨어지겠죠? 자, 잘 들어. 공기를 뺀다는 건 진공으로 만든다는 얘기야? 무중력으로 만든다는 얘기가 아니야. 자, 진공과 무중력이 같다고 착각하는 분들 있어요. 진공은 공기가 없는 거고요. 무중력은 중력이 없는 거야, 중력. 지구가 잡아당기는 힘이 없는 거라고. 여기 공기가 없다고 중력이 없냐? 그런 건 아니지? 오케이. 잘 기억하고 영상 하나를 그럼 확인해 볼게. 실제 공기를 빼볼 겁니다. 다시 준비를 하고 어디 보자. That's just brilliant. 자, 나사로 갈게요. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems, and that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. Remove the air.
It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. We dropped 2 millitor in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCD 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. 동시에 떨어지는 건 보는데 실제로 저게 느리게 떨어지는 건 아니야. 그러니까 볼링공 속도가 같이 떨어지는 거야. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look how they did it. Exactly the same. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this: the reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. 이 속도 어디 속도야? He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the earth. So he concluded they weren't. 오케이. 익숙해졌나요? 하나 더 낄게요. 누구죠? 오늘 홍채 조절이 빠르지 않군요. 빨리 저걸 배워야지. 생명을 배워야지. 자, 실험으로 먼저 시작을 해봤습니다. 재밌네요. 자, 이제 운동에 대한 걸 간략하게 좀 이제 강의를 좀 해볼게요. 먼저 운동의 표현. 이미 운동을 하고 있는 물체가 있어요. 얘가 오른쪽 방향으로 슝슝 운동을 하고 있습니다. 운동을 하고 있는 저 녀석을 어떻게 표현할 거냐라고 했을 때 일단 방향을 표현할 수 있죠. 오른쪽으로 움직인다. 근데 얼마에 빠르기로 움직이는지도 표현하면 좋겠죠. 그걸 속도 또는 속력이라고 합니다. 속력이 얼마인지, 얘는 속력이 얼마인지 표현을 합니다. 속력. 여기 거속시 공식 아나요? 속력은 시간분의 거리가 됩니다. 이게 무슨 소리냐면은 똑같이 만약에 1초라는 시간을 줬을 때 이 녀석이 만약에 1초 동안에 2m를 간다. 그러면 2m/s라는 속력을 가진다라고 표현합니다. 근데 만약에 어떤 물체가 1초 동안에 쟤는 4m를 간대요. 우와! 얘는 4m/s인 거지. m/s라는 표현이 뭐냐면 1초 동안 몇 미터를 가느냐 이 뜻입니다. 숫자가 크면 클수록 더 빠르다 라고 말할 수가 있겠네요. 그죠? 그래서 빠르기를 표현할 때 속력이라는 개념을 활용해서 빠르기도 표현할 수 있습니다. 자, 첫 번째 방향을 표현할 수 있고요. 표현에 대한 거야. 방향을 표현할 수 있고요. 그 다음에 빠르기도 표현할 수가 있죠. 빠르기도 표현할 수가 있습니다. 자, 이렇게 두 가지 일단 표현할 수 있는 방법을 이야기하고 있네요. 그러면서 속력이라는 것을 소개해주고 있고요. 여기 또 나와 있는 여기 거리 있죠. 거리를 다른 말로는 이동거리라고 표현을 해요. 이동한 거리.
1초 동안에 2m를 이동한 거고 얘는 1초 동안에 4m를 이동한 겁니다. 이동한 거리가 몇 미터냐라고 물어본다면 저렇게 말할 수가 있겠죠. 센티미터로 말할 수도 있을 것이고요. 이렇게 운동을 표현할 때는 거리하고 속력, 방향 이런 것들을 가지고 표현한다라는 정도까지 알고 넘어가 주면 될 것 같습니다. 자, 근데 아빠 자동차 예를 한번 더 자동차 같은 경우는 미터 퍼 세크로 표현하지 않죠. 아빠가 1시간 동안의 자동차 운전해서 80km를 갔어. 80km. 그러면 80km per hour라고 표현합니다. hour. H가 hour. 1시간이라는 뜻이야. 그래서 km per hour도 역시 속력을 표현하는 단위가 됩니다. 아빠 자동차 운전할 때 하면 속력계의 속력이 올라가잖아. 아빠 20km야! 그러면 20km 무슨 뜻이야? 1시간에 20km밖에 못 가는 속력인 거야. 아빠가 20km 달리고 있어. 20km야? 달리고 있으면은 굉장히 느린 거죠. 느리가는 거야. 우리 왜 학교 앞에서 30km 넘으면 안 되죠. 그 속도보다 더 느리게 가고 있는 겁니다. 우리 아빠가. 그럼 우리가 그 아빠의 속력, 아빠가 운전하는 현재 자동차의 속력을 보고 뭘 떠올려야 돼? 이대로라면 1시간 동안 20km밖에 못 가겠구나라고 생각하면 됩니다. 그래? 아빠가 밟은 거 중에 제일 빠른 거 얼마까지 봤어요? 150. 모르겠어요. 물어보면 안 될까요? 그래서 물어보자고. 본 적 있어요, 혹시? 얼마까지 봤어요? 200. 모르겠어요. 맞아요. 150, 200 이 정도까지 밟으시는 분들이 있어요. 쌤은 220까지 봤어요. 산타페인데도 이렇게 막 밟으시더라고요. 좋은 차 타는데. 좋은 차인가? 산타페를 가지고 막 이렇게 밟으셔서 깜짝 놀랐어요. 아무튼 속도를 즐기시는 분들은 그리고 아빠 자동차 가서 봐봐. 끝자리가 얼마까지 적혀있는지도 되게 중요해요. 경차 같은 경우는 아마 맥심 끝에가 아마 200 정도 찍혀있어요. 경차 같은 경우는. 근데 좋은 차, 더 빠르게 고속으로 달릴 수 있는 차 같은 경우는 한 300 넘어서까지 이게 그려져 있어요. 300 넘어서까지. 실제 가장 빠르게 달리면 300 넘게 달릴 수 있다는 뜻입니다. 근데 이제 아빠가 150만 유지하시는 거고 실제 200까지 유지했던 거죠. 쌤은 이제 한 180 정도까지는 밟아본 것 같아요. 무서워서 더는 못 밟겠더라고요. 180까지는 한 것 같아요. 180으로 달린다는 건 무슨 뜻이야? 이대로라면 1시간에 180km를 갈 수 있다는 뜻입니다. 서울에서 부산까지 거리가 500km라고 한다면 한 3시간 정도면 갈 수 있는 속력이라는 뜻인 거죠. 1이니까. 1시간에 180을 가니까 3시간 하면은 540이잖아. 540이잖아. 그러니까 서울부터 부산까지를 3시간 안에 끊을 수 있다라는 그런 속력이 됩니다. 그 속도로 일정하게 갈 수만 있다면. 오케이? 자, 이게 운동의 표현에서 우리가 2가지 요소를 좀 배워본 거고요. 자, 두 번째 이제 등속 운동 얘기를 해볼게요. 등속 운동은 한자인데 등자가 무슨 등자냐면 같을 등자입니다. 같을 등자. 같다. 뭐가 같다? 속. 방금 배운 속. 력이 똑같은 거. 속력이 똑같은 겁니다. 일정한 속력으로 가고 있어. 등속 운동하고 있네. 라고 말할 수가 있는 거지. 자, 등속 운동하는 거 우리 맨 밑에 사진 봐봐. 뭐가 등속 운동하는지 봐봐. 에스컬레이터. 한쪽 방향으로 쭉 같은 속도로 올라가죠? 에스컬레이터. 등속 운동하는 거고요. 컨베이어 벨트는 본 적 있나요? 본 적 없죠. 우리 쿠팡 물류센터 같은 데 가면은 같은 속도로 빙 돌고 있는 벨트가 있어요. 공장 같은 데 많이 쓰는데 같은 속도로 쫙 돌고 있는 벨트를 컨베이어 벨트라고 합니다. 우리가 알고 있는 건 무빙워크가 더 익숙한데 공항 같은 데 가면은 무빙워크 위에 딱 쓰면은 가만히 있어도 윙 가죠. 그죠? 옆에 사람들 막 열심히 걷고 있는데 나는 서서 윙 갑니다. 그 무빙워크에 서서 걸으면요. 마치 축지법을 쓰는 것처럼 쭉쭉쭉 앞으로 걸어가는 자기 모습을 볼 수가 있습니다. 자, 무빙워크도 일정한 속력으로 쭉 이렇게 움직여주는, 다른 말로 자동 보도라고 해요.
그것도 역시 등속 운동의 예가 되겠습니다. 등속 운동의 예가 돼요. 자, 추가적으로 무슨 말이 또 나오냐면은 등속 직선 운동이라는 표현이 나옵니다. 뭐가 추가됐죠? 직선이라는 말이 추가됐죠? 직선이라는 말이 추가됐다는 게 무슨 말이야? 얘가 방향을 전혀 바꾸지 않는다는 뜻입니다. 봐봐. 쌤이 같은 속도로 이렇게 가다가 같은 속도로 막 돌고 있어. 이렇게. 이건 직선 운동이 아니죠? 등속 운동은 맞죠? 등속 운동은 맞지만 직선 운동은 아니야. 근데 같은 방향으로 계속 같은 방향으로만 가. 이럴 경우에는 등속 직선 운동한다라고 표현할 수도 있다는 겁니다. 좀 아까 이건 뭐야? 등속 원운동이라고 또 따로 표현을 해요. 그래서 등속이라는 말을 씁니다만 방향이 계속 바뀌는 것은 원운동이라고 말을 하고 방향이 변하지 않는 것은 직선 운동을 말합니다. 다시 말해서 직선이라는 말 뜻에 뭐가 포함되어 있다? 방향의 변화가 없구나라는 것도 알 수 있습니다. 등속은 속력의 변화가 있다 없다? 속력의 변화도 없고요. 동시에 방향의 변화도 없다는 것을 알 수 있어요. 자, 우리가 주목할 거는 바로 변화입니다. 변화를 일으키지 않아. 여기는 지금 빙판길. 아이스링크. 얼음인데, 얼음에 어떤 공을 보냈어. 이 공의 속력이 만약에 2m/s라고 가정해보자. 얼음판을 갈 때 이 공의 속력은 느려질까요? 잘 느려지지 않을 겁니다. 2m/s를 계속 유지할 거예요. 자, 이제 비교해보자. 비교해서 여기는 그냥 일반 지면입니다. 운동장 같은 거예요, 운동장에다가 똑같이 저 공을 탕! 굴렸어. 2m/s로. 어떻게 될까요, 얘는? 일단 이 속도를 유지하기는 좀 어려워요. 점점 느려지고 멈출 거 아닙니까? 왜죠? 무슨 차이죠? 마찰력 때문에. 마찰력은 그래서 이 운동을 방해하는 방향이면 이 반대 방향으로 얘는 마찰력이 작용한다는 겁니다. 마찰력도 힘이죠. 힘이 얘는 작용을 해요. 힘이 작용하니까 점점 느려진다라고 말할 수가 있겠죠. 만약에 여기가 마찰력이 있긴 있겠지. 근데 거의 마찰력이 없다라고 가정을 한다면, 마찰력이 0이라고 가정한다면 얘는 속력이 줄어들어 안 줄어들어? 속력이 줄어들 이유가 없겠네요. 그럼 마찰력이 없으면 속력이 점점 빨라질까? 그것도 아니겠죠. 뒤에서 누가 밀지 않잖아, 그지? 다시 말해서 뒤에서 미는 것도 아니고 앞에서 방해하는 것도 아니라면 이 속력을 유지하게 되겠네요. 그죠? 무슨 말이야? 등속이 가능하려면 힘이 작용하면 된다, 안 된다? 힘이 작용하면 안 된다라는 말을 하고 있는 겁니다. 힘이 0이면. 즉, 등속 운동의 조건입니다. 등속 운동의 조건은 어떤 조건을 만족해야 돼? 알짜 힘이라고 표현해요. 알짜 힘이 0이어야 해 라고 표현합니다. 얘한테 작용되는 힘이 없어야 돼 라는 표현이에요. 두 번째, 어떤 물체가 오른쪽 방향으로 붕 갈 거야. 근데 아무런 힘도 작용하지 않으면 이 방향을 유지하겠죠. 근데 만약에 옆에서 가는데 퉁 때려. 어떻게 돼요? 퉁 때리면 하면서 이렇게 방향이 꺾일 거 아니에요? 방향이 꺾인다는 것도 뭐가 가해졌다는 거야? 힘이 가해졌기 때문에 방향이 꺾이는 거야. 그런데 직선 운동한다는 건 무슨 말이야? 방향도 바뀌지 않았다는 거니까 등속 직선 운동 역시 뭐야? 알짜 힘, 힘이 작용하면 안 돼야 합니다. 힘이 작용하면 안 되는 거야. 다시 등속 직선 운동이 가능하려면 속력도 유지가 돼야 돼. 방향도 유지가 돼야 돼. 무슨 소리야? 아무런 힘도 작용하지 않았다는 뜻이기도 합니다. 이 운동의 이름을 보고서 힘을 떠올릴 수 있어야 돼. 이 운동이 가능하려면 어떻게 힘이 작용해야 되는구나 라는 걸 떠올릴 수 있으면 운동을 제대로 분석할 수 있는 겁니다. 결과적으로 뭘 말하고 싶은 거야? 운동을 일으키는 요소, 운동은 왜 일어나냐?
힘이 가했으니까 운동이 일어나는 거예요. 힘을 가하니까 물체를 들 수 있죠. 붕죠? 힘을 가했으니까 물체가 움직일 수가 있는 거예요. 뭐 봤어? 봤지? 봤다고? 자, 힘을 가했으니까 물체가 움직이는 겁니다. 그래서 운동을 일으키는 주체는 뭐다? 힘이라는 거. 근데 운동이 계속 유지가 된다. 힘이 더 이상 작용되지가 않고 있구나라고 일단 인식할 수가 있다라는 겁니다. 오케이. 자, 그러면 등속 직선 운동을 한번 그래프로 표현을 해볼 텐데 이렇게 표현해 볼까요? 자, 첫 번째 그래프는 그래프. 자, 그래프는 기본적으로 x축과 y축으로 나누어집니다. 얘가 x축이라고 표현을 하고 여기를 y축이라고 표현을 해요. 배운 적 있나요? 수학에서 배우나요? x축, y축 배우죠? x축에는 거의 항상 시간이라는 말이 써있어요. 시간에 다니는 몇 초, 초를 많이 사용합니다. 자, 이제 y축에 뭐가 써있냐를 잘 봐야 하는데 첫 번째 y축에 이동거리라고 써있다면요. 이동거리. 자, 지금 등속 직선 운동을 그래프로 표현해 볼 겁니다. 자, 선생님 등속 직선 운동 해볼게요. 여기서부터 거리를 재봐. 시작. 1초, 2초, 3초, 4초, 5초. 5초에 5m. 그죠? 1초에 1m, 2초에 2m, 3초에 3m. 그죠? 이런 식으로 맞죠? 자, 등속 직선 운동한다는 건 시간에 따라서 이동거리가 일정하게 증가하는 이러한 그래프를 보여드립니다. 그림 그리면 1초, 2초, 3초, 4초, 5초, 1초에 1m, 2초에 2m, 3초에 3m, 4초에 4m, 5초에 5m다. 이렇게 일정하게 움직이는 걸 이렇게 표현합니다. 자, 그럼 이걸 통해서 우리는 시간 이동거리 그래프에서 일정하게 이렇게 올라가는 이런 그래프가 나오면 등속 직선 운동이구나, 그럼 등속 운동이구나라고 분석할 수 있겠지. 두 번째, 정말 중요한 거. 이 시간 이동거리 그래프에서 이 그래프의 기울기가 의미하는 게 뭐게? 기울기는 뭘 의미할까? 속력. 왜냐면 기울기의 정의가 이거분의 이거거든요. 이거 분의 이거. 이게 기울기죠. 다시 말해서 x분의 y가 기울기의 정의입니다. 써보면 기울기란 x분의 y를 기울기라고 해. 근데 여기서 x가 뜻하는 게 시간이야. y가 뜻하는 건 이동거리야. 시간분의 이동거리가 뭐냐고? 속력이었죠? 속력. 그러므로 기울기가 뭐다? 기울기가 속력이다라고 볼 수 있습니다. 1초일 때 기울기, 2초일 때 기울기, 3초일 때 기울기 바뀌나요? 기울기 안 바뀝니다, 이거. 기울기 변화가 없어. 기울기가 일정해. 그러므로 속력도 뭐한 거야? 일정한 거네. 속력의 변화가 없는 거네요. 속력이 빨라지는 게 아니야. 속력의 변화가 없다라고 분석해야 됩니다. 맞나요? 오케이, 그래서 이 그래프를 통해서 시간의 감에 따라서 이동거리가 일정하게 증가하니까 속력의 변화도 없다라고 분석할 수 있어야 합니다. 자, 두 번째 그래프도 볼게요. X축은 항상 시간이라고 써 있을 거고요. Y축에 속력이라고 써 있을 겁니다. 속력이 일정한 그래프니까 일정한 속력을 가지고 시간이 1초 가도 여기, 2초 가도 여기, 3초 가도 같은 속력, 4초 가도 계속 같은 속력을 가겠죠. 그래서 속력일 때는 이게 등속 직선 운동 그래프가 되게 되는 겁니다. 등속 직선 운동 그래프가 돼요. 자, 얘가 만약에 그래서 얘 같은 경우는 기울기도 의미를 가지지만 지금은 기울기는 잘 배우지 않을 거예요. 나중에 배울 거니까. 얘는 면적이 특별한 의미를 가집니다. 요 면적 있죠? 요 면적이 의미를 가져요. 면적이 뭘까요? 이동거리가 돼요. 왜냐면 면적을 구할 때는 x 곱하기 y로 구합니다. 맞나요? x 곱하기 y로 구해요. 면적의 정의야. x 곱하기 y로 구하게 되는데 면적은 x 곱하기 y로 구하게 되는데 x에 해당하는 게 시간이죠.
y에 해당하는 게 그냥 속력이죠. 시간 곱하기 속력이 뭐냐고 물어보는 거예요. 우리 거속시 공식에서 여기가 거고요. 여기가 속이고 여기가 시잖아. 속력은 시간분의 거리고요. 시간은 속력분의 거리고요. 거리는요. 시간 곱하기 속력이잖아. 이게 바로 시간 곱하기 속력이죠. 바로 이동 거리를 의미한다라는 겁니다. 다시 말해서 5초 동안 2m/s를 유지했다면 이동거리가 몇 미터가 되는 거야? 이동거리가 10m만큼 이동했습니다라고 구할 수 있다는 겁니다. 자, 그래프를 통해서 우리가 얻을 수 있는 정보가 굉장히 많습니다. 그래서 우리가 시험 문제를 낼 때 사람들이 또는 과학자들이 또는 선생님들이 시험 문제 낼 때 가장 좋아하는 게 그래프로 시험 문제를 내는 거야. 왜? 그래프만 딱 그려주면 미안해. 시간 정보, 이동거리 정보, 속력 정보 다 나와 있죠. 여기도 시간 정보, 속력 정보, 이동거리 정보 다 나와 있죠. 그러니까 이렇게 여러 가지 형태로 우리한테 문제를 제시하고 이거 해석해봐 라는 형태로 문제를 준단 말이야. 근데 해석하는 법을 몰라. 그러면은 너무 문제가 어려워 보이겠어. 해석을 딱 하면 너무 쉬워지는 거야. 그래서 물리거든요. 물리 파트는 내가 얼마나 해석을 잘 하느냐, 이 현상을 얼마나 해석을 잘 하느냐가 물리를 잘 할 수 있냐 없냐를 결정하는 그런 포인트가 되겠습니다. 아시겠죠? 자, 이런 등속 운동을 이용해서 우린 뭘 할 수 있는지 하나만 더 얘기하고 이제 다른 파트로 넘어갈게요. 바로 해서 지형 탐사입니다. 해서 지형 탐사. 쌤이 기억하는 게 맞나 모르겠는데, 자, 해서 바다의 깊이 측정. 바닷속이 어떻게 생겼는지 전혀 모르겠어. 들어가 보면 될 거예요. 들어가 보면 여기 높네, 이렇게 하나하나서 그림을 나중에 다 나와서 그림 그려볼게? 이 그림 그릴까요? 좀 이상하죠? 하지만 너무 깊은 경우에는 사람이 다 들어가 보지 못하죠. 사람이 잠수할 수 있는 최대 깊이가 기네스북에는 160m? 120m? 근데 이제 스쿠버 다이버들이 자격증 따는 게 있는데 거기는 40m까지밖에 못 따요. 40m를 넘어가면은 사람의 생명에 지장이 있기 때문에 그 뒤로는 자격증 부여 자체를 하지 않습니다. 선생님 아까 160m 갔다는 건 뭐예요? 그 사람은 자기 생명을 걸고 그냥 기네스 기록에 도전한 사람이에요. 160m 내려갔을 때 그 사람 사진 찍은 게 있거든요. 얼굴이 수압 때문에 눌려가지고 사람의 모습이 막 되게 형체를 좀 알아보기가 좀 을씨년스러울 정도로 이렇게 꽉 눌려있는 모습? 상상이 잘 안 되잖아요. 아무튼 그래서 물속에 사람이 직접 들어가서 이렇게 지형을 탐사해보는 건 조금 좀 힘들다라는 말 하는 겁니다. 그럼 어떻게 하면 바다의 깊이를 측정해서 이 안에가 어떻게 생겨 먹었는지를 알 수 있냐? 바로 이 등속 운동을 이용할 건데, 자, 배 위에서 배입니다. 그딴 배는 아니고요. 자, 배에서 이제 여기 A라는 곳, B라는 곳, C라는 곳, D라는 곳, E라는 곳을 향해서 초음파를 쏘는, 음파. 초음파를 쏴요, 초음파. 설정해 볼게요. 자, 초음파는 물속에서 지나갈 수 있다, 없다? 일단, 있다. 가능하다. 물속에서도 소리가 전달이 된다는 거야. 근데 초음파라는 말은 뭐야? 음파의 영역을 벗어났다는 뜻이거든요? 쌤 목소리 들려, 안 들려? 들리죠? 왜? 선생님은 정확히 음파의 영역 안에 들어있는 거야. 이걸 가청 영역, 우리가 들을 수 있는 영역이라 그래. 근데 들을 수 있는 영역을 벗어났어. 선생님 진동수가 이 정도 돼서 들리는 건데 엄청나게 진동을 엄청 많이 해. 그럼 안 들려. 그걸 초음파, 음파의 영역을 초월했다. 초음파라고 해요. 초음파를 이용해서 서로 통신할 수 있는 종족들이 있어요. 누가? 박쥐, 돌고래, 맞아요. 우영우, 그죠? 이런 애들이 다 초음파를 이용해서 할 수 있어요. 거꾸로 읽어도 우영우, 그죠? 기러기 토마토, 우주인 아니에요? 스위스. 잘한다. 우주인 뭐지? 아무튼 우영우, 그죠?
그래서 초음파라는 음파의 영역을 벗어난 건데 어쨌든 물속을 통과할 수 있다는 거고 초음파의 속도를 한번 설정을 해볼게요. 이 책에는 안 나와 있는데 초음파의 속력은 한 200m/s라고 설정을 아니다 더 높겠구나. 400 할게요. 400m/s라고 설정할게요. 공기 중에서 300인데 아마 물속은 더 빨라요. 더 빠릅니다. 그래서 400으로 설정을 할게요. 400m/s가 초음파의 속력이에요. 속력이라고 한다면 우리가 재고 싶은 건 뭐야? 재고 싶은 건 여기서부터 여기까지의 거리를 재고 싶은 거잖아요. 거리를 알면 거리가 짧게 나타나면 위로 솟아 올라와 있는 거잖아. 여기 어때요? 거리가 여기 이렇게 되면 거리가 굉장히 깊죠. 거리가 많이 나오면요 굉장히 깊다라는 뜻이잖아. 이 거리를 측정하면 지형을 그려낼 수가 있겠네요. 여기는 거리가 짧아, 여기는 거리가 길어, 여기는 중간이야. 이렇게 하면 다 이걸 하나 분석하면은 이렇게 그림을 그릴 수 있을 거 아니에요. 거리를 측정하는 게 포인트입니다. 그래서 바다의 깊이를 측정한다는 것은 바다의 지면까지의 거리를 측정한다는 개념이고 거리를 측정하려면 시간과 속력을 곱해야 합니다. 근데 속력을 400짜리를 쓰겠다는 거야. 즉 400이라는 속력을 가진 녀석을 쐈을 때 얼마만큼의 시간이 걸리는지를 측정하면 거리를 알 수 있다는 뜻이죠. 그래서 A를 향해 쐈어. 띵띵. 거리 측정했더니 얼마야? 4초라는 시간이 걸렸다라고 합시다. 근데 이 4초는 무슨 시간이야? 띵 쏴서 다시 나한테 도착한 시간이잖아. 그럼 간 시간과 온 시간을 더한 거지. 이걸 두 개를 더해서 여기다가 4초를 집어넣으면 어떤 일이 벌어져? 왕복거리가 나와요. 왕복거리가. 이거 왕복거리 주고 싶은 거야? 아니야. 가기만 하면 됩니다. 그래서 내가 잰 시간에 얼마를 해준다? 2분의 1을 해주면 돼요. 4초 만에 돌아왔다면 간 시간은 2초일 거 아니야. 그래서 2초라는 시간 동안에 400이니까 여기 거리는 800m구나 라고 구해낼 수가 있다는 거죠. 여기는 더 멀잖아. 그래서 8초라는 시간이 걸렸다 칩시다. 띵띵띵띵띵띵띵 띠리링 도착했어. 8초 만에 도착했어. 그럼 거리가 얼마야? 8초니까 이거 8 집어넣으면 4초가 되는 거고 4, 16이니까 1600m라는 사실을 알 수가 있다는 겁니다. 이해됩니까? 이런 식으로 해저 지형을 그려낼 수가 있다. 바다의 깊이를 측정할 수 있다는 말 하는 거야. 이건 뭘 이용하는 거야? 초음파의 속력이 뭐하다는 걸 이용하는 거야? 일정하다. 초음파의 속력이 막 변하면 안 돼. 초음파의 속력이 막 변하면 이거 측정할 수 있어 없어? 없잖아. 바로 등속 같은 속력으로 항상 같은 속력으로 움직이는 저 초음파의 성질을 이용해서 바다의 깊이를 측정해낸 겁니다. 아시겠죠? 자, 이렇게 첫 번째 등속 운동까지 한번 알아봤습니다. 자, 시간이 벌써 50분이야? 잠깐만 쉬었다가 칠판 정리하고 다음 거 갈게요.